Good morning, everyone. Kindly switch on your cameras. Okay. Other members, switch on your cameras. We were done till we are discussing actually regarding the communication skills, right? आपण last presentation मध्ये ते शिकत होतो. Some part of that communication skills is pending, right? As I told you, that second part we are going to discuss in next session. So, firstly, a short recap or short kind of revision for the presentation. Just 1 minute. प्रेझेंटेशन दिसतंय सर्वांना? विजिबल आहे? Yes, sir. Okay. Thank you. See, just 1 minute. Okay. See, in last session, we discussed more importantly the points of verbal communication, non-verbal communication, right? Verbal मध्ये आपण काय डिस्कस केलं की ओरल फॉर्म असो, रायटिंग मध्ये फॉर्म असो, त्याला आपण verbal communication म्हणतो. What we discussed about the non-verbal communication was we see communication, non-verbal communication is message we send to others without using any words. आपण शब्दांचा वापर नाही करत तिथे. आपण एक्सप्रेशन यूज करतो, आपण पोस्चर्स यूज करतो, गेस्चर्स यूज करतो, बॉडी लँग्वेज यूज करतो. वी यूज टच, वी यूज स्पेस, वी यूज आय कॉन्टॅक्ट अँड वी यूज पॅरालँग्वेज. पॅरालँग्वेज हे काय होतं? जसं फॉर एक्झाम्पल आपली टोन कशी आहे, स्पीड कसा आहे बोलताना, ऑल दिस थिंग्स, राईट? So it was about the parallanguage. We discussed all these pointers in detail, as in for expression, it was smile when you meet someone, match your expression. For postures, we said that upper body part should be relaxed, right? Sit straight while sitting. Gestures for body language मध्ये आपण असं शिकलो की आपण पॉइंट नाही केले पाहिजे फिंगर्स. आपला जो टच आहे तो फर्म हँडशेक केला पाहिजे आपण, नॉट टू हार्ड, नॉट टू लूज, in proper way, right? And avoiding general or other touch gestures during formal communication. Next, we discussed about the space, किती space असला पाहिजे व्यक्तींमध्ये, because it depends on the relation what we have with other people, and accordingly we have to adjust the space. Next, we discussed about the eye contact. Eye contact कसा असला पाहिजे, बघितलं पाहिजे आपण प्रॉपरली बोलणाऱ्याकडे. And paralanguage, as I told you, the proper tone, the proper volume, and the moderate speed of talking. हे सगळं आहे पॅरालँग्वेज मध्ये. In last category of communication, it was the visual communication. In this, it involves sending and understanding messages only through images or pictures. इमेजेस आणि पिक्चर्सच्या माध्यमातून जेव्हा आपण काही कम्युनिकेट करतो तेव्हा त्याला व्हिज्युअल कम्युनिकेशन म्हणतात. The main advantage of this type of communication is what? You do not need to know any particular language for understanding it. तुम्हाला कोणती लँग्वेज येणं गरजेचं नाहीये, बिकॉज इट इज अ सिम्बॉलिक रिप्रेझेंटेशन. व्हिज्युअल कम्युनिकेशन मीन्स, फॉर एक्झाम्पल, ट्रॅफिक सिम्बॉल. ट्रॅफिक सिम्बॉल कम्युनिकेशन देतो, हॉर्न वाजवू नका, किंवा रेड लाईट आहे, ग्रीन लाईट आहे, येलो लाईट आहे, येलो और ऑरेंज, राईट? What does red light tells us? To stop. Yellow or orange light tells us to wait, and green light tells us to go, right? So all these categories comes under the visual communication. हे सगळं visual communication आहे. And the sign of a slippery surface, तुम्ही एखाद्या मॉलला जर व्हिजिट केलं, एखादा मोठं स्टोर असेल, तिथे तुम्हाला स्लिपरी सरफेस किंवा एलिव्हेटर म्हणजे लिफ्ट किंवा वॉशरूम्स झाले, सगळे काही काही ठराविक ठिकाणी सिम्बॉल्स तुम्हाला दिसतील.
यू टर्नचा किंवा लेफ्ट डायरेक्शन, राईट डायरेक्शन, ऑल दिस सिम्बॉलिक रिप्रेझेंटेशन कम्स अंडर द कॅटेगरी ऑफ व्हिज्युअल कम्युनिकेशन. ओके. साइन शोइंग द रेल्वे क्रॉसिंगची साईन आहे. आपण रोडने जेव्हा जातो, वी ऑलवेज सी सर्टन काइंड ऑफ सिम्बॉल्स ऑन द रोड. ट्रॅफिक असेल किंवा स्पीड ब्रेकर असेल, राईट. ट्रॅफिक सिग्नल असो, स्पीड ब्रेकर असो, काही घाट सेक्शन असो, हे सर्व सिम्बॉल्स आपल्याला दिसतात. दिस इज ऑल दी व्हिज्युअल कम्युनिकेशन. सिंपल. ओके. नाव गेस्चर्स जेव्हा आपण बोललो, गेस्चर्स बद्दल जेव्हा आपण चर्चा केली, देर आर सर्टन काइंड ऑफ गेस्चर्स, गुड अँड बॅड गेस्चर्स. सो व्हॉट डू वी लर्न इन दी गेस्चर्स? जस्ट सी. शोल्डर श्रग. शोल्डर श्रग म्हणजे काय? आय डोंट नो. म्हणजे आपण असे खांदे वर करतो ना, शोल्डर श्रग म्हणजे खांदे मूव्ह करणं, हलवणे. सो मूव्हिंग युअर शोल्डर्स इन अ सर्टन डायरेक्शन, दॅट शोज दॅट वी डोंट नो एनिथिंग. आपल्याला काही माहित नाही ठराविक एखाद्या गोष्टीबद्दल, त्याला आपण शोल्डर श्रग म्हणतो. थम्सअप. नेक्स्ट इज दी थम्सअप. जेव्हा आपण एखाद्या टॉपिक बद्दल थम्सअप देतो किंवा बोलतो, गुड लक करतो एखाद्याला, ऑल द बेस्ट विश करतो, तेव्हा आपण थम्सअप करतो. दॅट इज द सिम्बॉल ऑफ गिव्हिंग गुड लक टू समवन. और एक्सेप्टिंग समथिंग. एक्सेप्टिंग समथिंग मीन्स वॉट? कोणी जर तुम्हाला विचारलं की तुम्ही या सिटीमध्ये ट्रॅव्हल केलंय का, तुम्ही काय करणार? येस. फक्त असं करणं. थम्सअप. दिस थंब इज ऍक्च्युअली मोस्ट कॉमनली युज्ड इन व्हॉट्सअप अँड अदर सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्स ऑल्सो. व्हेरी कॉमनली युज्ड. Thumbs up is very commonly used gesture. Rubbing hands together. Rubbing hands together means आपण जेव्हा हात एकमेकाशी रब करतो तेव्हा. अँझायटी. आपण कोणत्या गोष्टीबद्दल खूप चिंतन करतोय, खूप विचार करतोय, तेव्हा अँझायटी येते आपल्याला, त्यावेळेस आपण अशी सिच्युएशन मध्ये जातो, अशा सिच्युएशन मध्ये जातो. अँड दिस इज कॉल्ड एज रबिंग हँड्स टुगेदर. हेअर्स ट्वर्लिंग. हेअर्स ट्वर्लिंग म्हणजे काय? स्ट्रेस. जेव्हा आपण केसांसोबत खेळतो, केस ट्वर्ल करतो म्हणजे आपण पिळवतो, फिरवतो, त्याला आपण स्ट्रेस सिच्युएशन म्हणतो. बऱ्याच वेळा असं होतं की जेव्हा तुम्ही खूप ओव्हर थिंकिंग करतात, वेन एव्हर यू आर ओव्हर थिंकिंग अ लॉट, ऍट दॅट टाइम यू आर प्लेइंग विथ युअर हेअर्स. दॅट इज द पोझिशन ऑफ स्ट्रेस. अँड देन नेक्स्ट कम्स द फिंगर क्रॉसिंग. फिंगर क्रॉसिंग इज रिगार्डिंग होपफुल ऑफ समथिंग. एखाद्या गोष्टीची तुम्ही अपेक्षा करताय, ती होणार आहे, आणि तुम्ही त्या गोष्टीची वाट बघताय किंवा यू आर वेटिंग फॉर दॅट, दॅट इज काइंड ऑफ फिंगर क्रॉसिंग. फिंगर्स ऑन चिन. फिंगर्स ऑफ चिन लाईक दिस. थिंकिंग ऑफ समथिंग. फिंगर्स ऑफ चिन इज थिंकिंग ऑफ समथिंग. दॅट इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ गेस्चर. ओके. सिटिंग विथ लेग्स अपार्ट. जेव्हा आपले लेग्स खूप स्ट्रेच मोडमध्ये असतात, रिलॅक्स मोडमध्ये असतात, तेव्हा आपली पोझिशन रिलॅक्स्ड असते, त्याला आपण स्ट्रेच्ड म्हणतो, अपार्ट. अँड आर्म्स क्रॉस्ड ऑन द चेस्ट. Arms crossed on the chest means like this. As I told you in last session, arms crossed on the chest is defensiveness. Okay. डिफेन्सिव्हनेस म्हणजे जेव्हा आपण एखादी गोष्ट ऐकण्याच्या भूमिकेत नसतो, वी डोंट वॉन्ट टू लिसन टू समथिंग, वी डोंट वॉन्ट टू हॅव एनी इंटरेस्ट इन समथिंग. कोणत्या गोष्टीमध्ये आपला इंटरेस्ट नाहीये, आपण त्या गोष्टीकडे लक्ष देत नाहीये, त्याला आपण डिफेन्सिव्हनेस म्हणतो. तेव्हा आपण आपले हँड्स फोल्ड करतो. ठीक आहे. सो दिस इज कॉल्ड एज defensiveness, arms crossed on the chest. Okay. Next is straight walk. Walking in straight manner. Straight चालणं. That shows your confidence. That is the kind of gesture. Proper walking, proper in straight way. तर जेव्हा आपण सरळ चालतो तेव्हा आपला कॉन्फिडन्स दर्शवतो. तर आपण जेव्हा कोणत्याही ठिकाणी, प्रोफेशनल असो, पर्सनल लेवल असो, जेव्हा आपण आपली बॉडी पोझिशन जी आहे ती स्ट्रेट ठेवतो, इट एनहान्सेस युअर कॉन्फिडन्स इन मेनी ऍस्पेक्ट्स ऍक्च्युअली. ठीक आहे. अँड लास्ट इज टचिंग युअर नोज स्लाइटली. टचिंग युअर नोज स्लाइटली मीन्स आपण नाकाला थोडं टच करतो बोलताना, राईट. इट्स लाईक वी आर लाईंग और वी आर डाऊटफुल अबाउट समथिंग. आपल्याला एखाद्या गोष्टीबद्दल डाऊट आहे किंवा आपण खोटं बोलतोय, याचा अर्थ तो असतो. ठीक आहे. आय हॅव ऑलवेज टोल्ड यू ऑल टू come on the video, but still many guys are still not listening to that, right? This is for you all. काही असो की, सी, आय हॅव ऑलवेज टोल्ड यू, शाय होणं किंवा शाय फील करणं, भीती बाळगणं, इंटरेस्ट नसणं, द रिझल्ट यू विल गेट. म्हणजे त्याचे रिझल्ट पण तुम्हालाच भेटणार आहे. तुम्ही चांगलं करो किंवा वाईट करो, किंवा तुमचं लक्ष असो किंवा नसो, दॅट विल नॉट सर्व द पर्पज.
because whatever मोटिवेशन और वॉट एव्हर एनर्जी आय नीड टू पुट फ्रॉम माय साइड, मला माझ्या साईडने जे काही सांगायचं जे काही बोलायचं ते तर मी कम्प्लीट करणारच आहे, राईट. इट डिपेंड्स ऑन यू वेदर टू टेक इट ऑर नॉट. बट छोट्या छोट्या गोष्टी खूप काही गोष्टी सांगून जातात. युअर एक्सप्रेशन्स, इफ यू आर नॉट ऑन व्हिडिओ, राईट, एव्हरीथिंग. सो युअर फ्युचर इज इन युअर हँड्स. प्रत्येकाचं भविष्य प्रत्येकाच्या हातात असतं. सिम्पल आहे. आय कॅनॉट चेंज इट 100%, बट ऍटलीस्ट आय कॅन गिव्ह यू अ ट्राय, और आय कॅन ट्राय फॉर यू. मी तुम्हाला फक्त सजेस्ट करू शकतो. इट्स अल्टिमेटली ऑन यू. तुम्हाला तो डिसिजन घ्यायचा आहे, बट शक्यतो प्रयत्न करत राहा की तुमचं अटेन्शन असू द्या, तुमच्या व्हिडिओ ऑन असू द्या. इट इट क्रिएट्स अन इम्प्रेशन ऑफ पर्सनॅलिटी. ओके, पर्सनॅलिटीचा भाग येतो एक. फाईन. सो दीज आर दी 10 पॉइंटर्स, राईट. आणि असं पण नाहीये की सेशन आपलं 5-6 तासांचं असतं की त्यात तुम्हाला खूप कंटाळा येणार एका ठिकाणी बसून, राईट. आय एम टेकिंग सेशन्स इन मॉर्निंग. सकाळपासून सेशन्स चालू आहे, सेम बॅचेस. सो यू जस्ट थिंक, आत्ताच एक बॅच संपली म्हणजे तुमच्याच स्टुडंट्सची, तुमच्याच दुसऱ्या एका ग्रुपची. सी, केलं पाहिजे. अँड यू शुड हॅव सर्टन इंटरेस्ट अँड डेडिकेशन इन दॅट. इट हेल्प्स यू अलॉट. ठीक आहे, फायदा तुमचाच होईल. गुड अँड बॅड गेस्चर्स मध्ये या सगळ्या कॅटेगरीज आहेत. यू शुड ऑलवेज कीप दॅट इन माइंड. नेक्स्ट थिंग व्हेरी इम्पॉर्टंट इज दॅट हे फक्त तुम्ही तुमच्यासाठी अप्लाय नाही करायचं. फॉर एक्झाम्पल इफ जस्ट 1 minute. ओके, विजिबल आहे स्क्रीन सर्वांना? इज इट विजिबल? विजिबल स्क्रीन विजिबल आहे का सगळ्यांना? कोणीतरी रिप्लाय द्या. येस सर. ओके, ठीक आहे. फाईन. म्यूट युअर सेल्फ, म्यूट करून घ्या. सो दीज आर ऑल द 10 गेस्चर्स अँड पोस्चर्स विच वी यूज फॉर कम्युनिकेशन. हे फक्त आपल्या स्वतःसाठी यूज नाही करायचंय. व्हॉट आय वॉज टेलिंग यू इज दॅट यू नीड टू ऑब्झर्व ऑल्सो. तुम्ही ते ऑब्झर्व पण करायचे समोरच्याशी बोलताना. समोरचे व्यक्ती कसे ऍक्शन्स घेत आहेत, कसे त्यांचे गेस्चर्स आहेत. इफ समवन इज having their fingers on a chin, you will get to know that those personalities, those people are thinking a lot. ते विचार करताय एखाद्या गोष्टीचा, राईट. सो तुम्हाला ते गेस्चर्स लक्षात ठेवायचे. यू नीड टू अंडरस्टँड अँड यू नीड टू फोकस ऑन पीपल ऑल्सो while you are discussing with them. Okay, so don't worry about that ki what kind of gestures you should follow. You should also pay attention to what gestures others are having with you so that you can get a clarity on their personality. Okay, keep that in mind. This is also about the observation with people. Now, as we discussed about gestures, postures, communication types, there are the styles of communication. That is very important. There are total 4 styles of communication, 4 categories of communication. First one is the aggressive mode. Very aggressive mode. म्हणजे कोणती व्यक्ती कोणत्या प्रकारचं कम्युनिकेशन करते. That is called as the style of communication. The first one is the aggressive mode, winning at any cost. Those people are in such a mood, they want to win at any cost. कोणाचंही न ऐकणारे, and they want to win, they want to, just win at any cost without having the mindset of whether someone is doing right, whether someone is doing wrong, whether they are right, whether they are wrong. Nothing. They just want to say their words. They just want to prove themselves. That's it. कोणत्याही इन सिंपल लँग्वेज कोणाचाही न ऐकणे आणि स्वतःच मत मांडणे. दॅट्स इट. अँड नो रिस्पेक्ट फॉर अदर्स. असे लोक दुसऱ्यांना रिस्पेक्ट देत नाही. एक्झाम्पल, नॉट केअरिंग अबाउट अदर्स व्ह्यूज अँड नीड्स, इन्सल्टिंग अँड इग्नोरिंग अदर्स. दुसऱ्यांचा इन्सल्ट करणे, दुसऱ्यांना इग्नोर करणे. शाउटिंग ॲट अदर्स, दुसऱ्यांवर ओरडणे. युजिंग हार्श लँग्वेज, हार्श लँग्वेज यूज करणे. ओके, अँड रिझल्ट, याचा रिझल्ट काय होतो? इल फिलिंग, अँगर अँड इम्प्रॉपर कम्युनिकेशन. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट कॅटेगरी. की या कॅटेगरीला अग्रेसिव्ह मोड म्हणतात, की हे लोक इन्सल्ट करतात दुसऱ्यांचा,
हार्श लँग्वेज, खूप बॅड वर्ड्स यूज करणार बोलताना, दुसऱ्यांवर ओरडणार, दुसऱ्यांच्या विचारांची बिलकुल काळजी नाही घेणार. सिंपल. याने होणार काय, इल फिलिंग म्हणजे आपल्याला गिल्ट फील होणार, इल फिलिंग येणार, वाईट वाटणार, अँगर अँगर असणार माइंडमध्ये, अँड इम्प्रॉपर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन प्रॉपर वे मध्ये नाही होणार. दॅट्स इट. नेक्स्ट कॅटेगरी इज पॅसिव्ह सबमिसिव्ह कॅटेगरी. अवॉइडिंग कॉन्फ्लिक्ट्स. हे लोक असे असतात की ते अवॉइड करतात कॉन्फ्लिक्टला, भांडण करण्यासाठी ते टाळाटाळ करतात. दे डोंट वॉन्ट टू फाईट, दे वॉन्ट टू अवॉइड द कॉन्फ्लिक्ट, बट इन धिस केस दे गिव्ह देअर कंट्रोल टू समवन एल्स. स्वतःचा कंट्रोल दुसऱ्याला देणं याला म्हणतात पॅसिव्ह सबमिसिव्ह कॅटेगरी. अँड लुझिंग दी सेल्फ रिस्पेक्ट. आपला कंट्रोल जेव्हा आपण दुसऱ्याकडे देतो तेव्हा आपण सेल्फ रिस्पेक्ट डिक्रीज करतो आपली. अँड व्हॉट आर दी एक्झाम्पल्स? कीपिंग क्वाईट अँड नॉट एक्सप्रेसिंग युअर सेल्फ. शांत बसणे आणि स्वतःला एक्सप्रेस न करणे. दॅट्स इट. ओके. अँड एक्सेप्टिंग इवन रॉंग रिमार्क्स फ्रॉम अदर्स. दुसऱ्यांकडून निगेटिव्ह रिमार्क सुद्धा एक्सेप्ट करणं. ओके. अँड सेईंग सॉरी इवन व्हेन इट इज नॉट युअर मिस्टेक. तुमचं काही चुकलं नव्हतं, तुमची मिस्टेक नव्हती, तरी पण तुम्ही दुसऱ्यांना सॉरी बोलताय. दॅट इज द एक्झाम्पल ऑफ पॅसिव्ह सबमिसिव्ह कॅटेगरी. तुमच्यामध्ये काही स्टुडंट असे असू शकतात की त्यांचं चुकलेलं नसताना सुद्धा ते दुसऱ्यांना सॉरी बोलतात, भांडण करण्याचं टाळतात. दे एक्सेप्ट देअर मिस्टेक इवन दे आर नॉट, बिकॉज दे से दॅट इट इज देअर मिस्टेक इवन इट इज नॉट देअर मिस्टेक. सिम्पल. चुकीचं नसताना सुद्धा स्वतःला चुकीचं मानणे आणि एक्सेप्ट करणे दुसऱ्यांकडून रॉंग रिमार्क्स स्वतःबद्दलचे. दॅट इज कॉल्ड एज पॅसिव्ह सबमिसिव्ह. याने काय होतं? फिलिंग हर्ट, दुखावल्या जातात भावना लोकांच्या, अँड लॉस ऑफ कॉन्फिडन्स, कॉन्फिडन्स लूज होणार आणि मिसअंडरस्टँडिंग होणार. आणि ही सुद्धा कॅटेगरी चांगली मानली जात नाही. दिस इज ऑल्सो नॉट रेकमेंडेड ॲट ऑल. ओके. अशा पद्धतीचं पण बिहेवियर चांगलं नसतं की आपण भांडण टाळतोय. दॅट इज ओके. बट इन लॉंग टर्म पीपल कॅन स्टार्ट मिसयुजिंग यू, पीपल कॅन टेक बेनिफिट्स फ्रॉम यू. तुमचा गैरफायदा घेतला जाऊ शकतो, कारण की त्यांना असं वाटेल की तुम्ही प्रत्येक सिच्युएशनला हो म्हणताय, तुम्ही प्रत्येक सिच्युएशनला ऍक्सेप्ट करताय आणि तुम्ही प्रत्येक सिच्युएशनला सॉरी म्हणताय, तुमचं बरोबर असो किंवा नसो. दॅट्स इट. सो पॅसिव्ह सबमिसिव्ह कॅटेगरी शुड ऑल्सो बी नॉट रिकमेंडेड ॲट ऑल. नेक्स्ट कॅटेगरी कम्स इज पॅसिव्ह अग्रेसिव्ह कॅटेगरी. थर्ड कॅटेगरी. ओके. ट्राईंग टू गेट युअर ओन वे विदाउट टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी. याचा अर्थ असा होतो की जबाबदारी न घेणे आणि स्वतःच्याच धुंदीत राहणे. दॅट इज ट्राईंग टू गेट युअर ओन वे विदाउट टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी अँड हर्टिंग युअर सेल्फ अँड अदर्स. सनकी स्वभावाचा कोणी व्यक्ती असेल, त्यांचा राग रोष येतो त्यांना, ते अचानक काय करून जातील भरोसा नसतो. इट्स लाईक हर्टिंग युअर सेल्फ अँड अदर्स. दिस इज कॉल्ड एज पॅसिव्ह अग्रेसिव्ह कॅटेगरी. ओके. एक्झाम्पल, इनडायरेक्ट वेज ऑफ शोईंग अँगर सच ॲज नॉट डुईंग टास्क. हे लोक काय करतात की इनडायरेक्टली काम करणं टाळून देतात, इनडायरेक्टली काम करणं अवॉइड करतात. ओके. दे डोंट लाईक टू डू एनी टास्क, दे लाय, ते खोटं बोलतात. अँड टॉकिंग निगेटिव्ह अबाउट अदर्स इन देअर ऍब्सेन्स. एखादी व्यक्ती प्रेझेंट नाहीये त्यांच्या ग्रुपमधली तर त्यांच्याबद्दल लगेच निगेटिव्ह बोलायचं. असं बिहेवियर आपलं होतं. आपला चेहरा वेगळा असतो आणि मास्क आपण वेगळं लावतो बाहेरून. अशा प्रकारची ही कॅटेगरी असते. अँड व्हॉट हॅपन्स बिकॉज ऑफ दिस? द टास्क डज नॉट गेट कम्प्लिटेड प्रॉपरली. टास्क प्रॉपरली कम्प्लीट होत नाही. अँड फिलिंग बॅड अबाउट अदर्स. ओके. फिलिंग बॅड अबाउट अदर्स, दुसऱ्यांबद्दल वाईट भावना मनात ठेवणं, ही कॅटेगरी सुद्धा रिकमेंडेड नाहीये. ओके. दिस इज ऑल्सो द कॅटेगरी विच इज नॉट रिकमेंडेड, which is not suitable for anyone for discussion or for communication. Okay. And the last category is the assertive category. Okay. Assertive category means what? या 4 कॅटेगरीज मध्ये सगळ्यात चांगली कॅटेगरी, सगळ्यात पॉझिटिव्ह कॅटेगरी. बिकॉज assertive categories tells you that you should respect others. दुसऱ्यांची रिस्पेक्ट केली पाहिजे अँड स्वतःची सुद्धा रिस्पेक्ट ठेवली पाहिजे. मेंटेनिंग दी सेल्फ रिस्पेक्ट. ओके. अँड व्हॉट आर दी एक्झाम्पल्स ऑफ बिंग असर्टिव्ह? म्हणजे पॉझिटिव्ह राहून काय विचार होतात किंवा काय एक्झाम्पल्स असतात? लिसनिंग टू अदर्स अँड ऑल्सो एक्सप्रेसिंग युअर सेल्फ. लिसनिंग टू अदर्स म्हणजे काय? जर एखादी व्यक्ती आपल्याला काहीतरी सांगते
तर आपण त्यांचं ऐकणं, पूर्ण प्रॉपरली अटेन्शन देणं. बिकॉज जेव्हा आपलं अटेन्शन पूर्णपणे असतं तेव्हा आपण ती गोष्ट चांगल्या प्रकारे समजू शकतो. वी कॅन अंडरस्टँड दोज टॉपिक्स इन प्रॉपर वे when we are paying attention to someone who is talking to us. And expressing yourself, also expressing yourself means what? तुम्ही स्वतःचं पण मत मांडणे त्या सिच्युएशनला. कारण की तुमच्या मनामध्ये पण एखादी फिलिंग असू शकते, एखादा स्टेटमेंट असू शकतं, दॅट ऑल्सो रिक्वायर्स टू बी एक्सप्रेस्ड. सो एक्सप्रेस करणं पण खूप गरजेचं आहे. अंडरस्टँडिंग दी अदर्स व्ह्यूज, बाकीच्यांचं मनात काय आहे, व्हॉट आर दी व्ह्यू पॉइंट्स ऑफ अदर पीपल, दॅट नीड्स टू बी अंडरस्टूड प्रॉपरली. ते समजणं गरजेचं आहे. या केसमध्ये असे लोक ते समजतात. अँड डिसॲग्रिंग विदाउट हर्टिंग अदर्स, एखादं काम तुम्हाला दिलं जात आहे पण तुम्हाला ते नाही करायचंय, तुम्हाला ते रिजेक्ट करायचंय, तुम्ही त्यात डिसॲग्री करणार, बट दुसऱ्यांना हर्ट नाही करणार, दुसऱ्यांना अपोज नाही करणार किंवा अग्रेसिव्हली नाही सांगणार समजून. whenever you are saying no to someone, it should be told in proper way, it should be communicated in proper and respectful way. ओके, डिसॲग्री करणं त्याला म्हणतात चांगल्या प्रकारे, विदाउट हर्टिंग अदर्स. आपल्याला नाही तर बोलायचंय, बट एक चांगल्या प्रकारे नाही बोलणं गरजेचं असतं. अँड नेक्स्ट वन इज रिझल्ट. रिझल्ट काय होतो याचा? इफेक्टिव्ह कम्युनिकेशन. जेव्हाही आपण असर्टिव्ह मोडमध्ये असतो, जेव्हाही आपल्या समोरची व्यक्ती असर्टिव्ह मोडमध्ये असते, तेव्हा इफेक्टिव्ह कम्युनिकेशन होतं. बिकॉज दोज बोथ पार्टीज रिस्पेक्ट इच अदर अँड दे ऑल्सो हॅव देअर सेल्फ रिस्पेक्ट. सो इफेक्टिव्ह कम्युनिकेशन होणार, प्रॉपरली त्यांच्या आयडियाज शेअर होणार, अँड अल्टिमेटली द म्युच्युअल अंडरस्टँडिंग. दोघांमधली म्युच्युअल अंडरस्टँडिंग खूप हाय लेवलला असणार. ओके, so this was the assertive category of communication. Okay, the style of communication म्हणू शकतो आपण त्याला. In all these four categories, okay, first one was the aggressive category, second one was passive submissive category, third one was passive aggressive category, and fourth one was the assertive category. या चारही कॅटेगरीज मध्ये only one category is suitable, only one category is good, that is the assertive category. ओके, समजते सर्वांना? अंडरस्टूड? चार कॅटेगरीज आपण डिस्कस केल्या आता. ओके, 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 येस. जस्ट गिव्ह मी 1 minute. Just 1 minute, please. Okay, fine. So these are four categories. Moving forward with the presentation. Now the whole crux of the presentation is mentioned in the last slide. What you need to follow, what you need to pay attention at. काय काय लक्षात ठेवलं पाहिजे, काय काय महत्वाचं आहे, राईट? सो फर्स्ट पॉइंट इन दॅट इज बी कॉन्फिडंट. तुम्ही बोलताना तुमचा जर कॉन्फिडन्स असेल तर ते तुमच्यासाठी खूप महत्वाचं आहे, खूप चांगलं आहे. बिकॉज द पीपल हु आर व्हेरी कॉन्फिडंट इन देअर लाईफ, दोज पीपल अट्रॅक्ट्स अदर पीपल इन टू देअर लाईफ. कोणी जर खूप कॉन्फिडंट असेल तर ते लोक अट्रॅक्ट करतात बाकीच्या लोकांना, पॉझिटिव्ह गोष्टींना. सो युअर कॉन्फिडन्स स्पीक्स अ लॉट अबाउट यू. तुमच्याबद्दल तुमचा कॉन्फिडन्स जर खूप चांगला असेल तर तो खूप काही सांगून जातो. ओके, नेक्स्ट इज मेंटेनिंग दी आय कॉन्टॅक्ट. whenever someone is talking to you, तुम्ही आय कॉन्टॅक्ट मेंटेन करणं खूप गरजेचं आहे. तुम्ही आय कॉन्टॅक्ट मेंटेन करताय याचा अर्थ काय झाला? तुम्ही त्यांच्याकडे बघताय, लक्ष देताय, यू आर पेइंग अटेन्शन टू देम.
बिकॉज ऑफ दिस व्हॉट हॅपन्स, तुमची जी रिस्पेक्ट आहे समोरच्या मनामध्ये ती एन्क्रीज होते, एनहान्स होते. आणि तुम्ही जर नर्वस फील करत असाल, लाईक यू आर बायटिंग युअर नेल्स, एनी काइंड ऑफ फिजिकल नर्वसनेस, शेकिंग युअर hand or head, or just shaking your legs, or eventually thinking a lot, twirling your hairs, everything, these all are symptoms of nervousness, anxiety, like that. Okay, so maintain your eye contact and avoid the physical nervousness. Speak clearly, slowly, and with proper tone and simple language. As I told you that while speaking we should be very proper and very slow, properly in slow in the sense proper speed, and we should be with proper tone. Tone खूप गरजेची, clarity in the tone, the volume of the tone, and the simple language. For example, if we are discussing, or जर मी खूप हाय लँग्वेज यूज करायला गेलो किंवा वेगळ्या प्रकारची लँग्वेज यूज करायला गेलो की ती समजतच नाहीये, किंवा माझ्याशी कोणी अशा लँग्वेज मध्ये बोलतं की ती मला समजत नाहीये. For example, if someone is talking with me in German language or in French language, I don't know those languages. So what will happen? I will not be able to communicate with them in proper way. Simple. So सिंपल लँग्वेज यूज करणं गरजेचं आहे, प्रॉपर लँग्वेज यूज करणं गरजेचं आहे, राईट लँग्वेज यूज करणं गरजेचं आहे टू हॅव प्रॉपर कम्युनिकेशन. शो रिस्पेक्ट अँड अवॉइड दी अग्रेशन. पुढच्याला रिस्पेक्ट शो करणं खूप गरजेचं आहे, आणि आपण अग्रेसिव्ह मोड आपला अवॉइड करणं खूप गरजेचं आहे. जेव्हाही अग्रेशन कम्युनिकेशन मध्ये येणार तेव्हा कम्युनिकेशन प्रॉपरली होणार नाही. सिंपल. Because if someone is aggressive on us, then how can we go with the communication in proper way with them? Simple. कोणी जर आपल्यावर चिडत असेल तर आपण चांगलं कम्युनिकेशन नाही करू शकणार त्यांच्यासोबत. सिंपल. सो शोईंग रिस्पेक्ट अँड अवॉइडिंग द अग्रेशन इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉइंट. अँड लिसनिंग प्रॉपरली विथ फुल अटेन्शन. लिसनिंग प्रॉपरली विथ फुल अटेन्शन मीन्स व्हॉट? पूर्णपणे लक्ष देणे. इफ यू आर लुकिंग एनीवेअर at other directions and not looking at the person who is talking to you, तुमचं लक्ष राहणार नाही, तुम्ही प्रॉपरली ऐकणार नाही, आणि तुम्ही त्या टॉपिक बद्दल नॉलेज घेऊ शकणार नाही. सिंपल. अँड एक्सप्रेस युअर थॉट्स क्लिअरली अँड ऑनेस्टली, बिकॉज व्हॉट? इट बिल्ड्स द ट्रस्ट. जेव्हा तुम्ही तुमचे थॉट्स क्लिअरली अँड ऑनेस्टली दाखवतात, दर्शवतात, तेव्हा समोरच्या व्यक्तीचा तुमच्यावर एक भरोसा निर्माण होतो. अ ट्रस्ट काइंड ऑफ सिनॅरिओ builds between you both. Whenever you are very honest about the things, whenever you are clear about the things which you are telling or which you are discussing with people, लोकांसोबत बोलताना तुम्ही जर क्लिअर असाल, ऑनेस्ट असाल, इमानदार असाल, तर तुमची एक चांगली आणि खूप व्यवस्थित इमेज लोकांमध्ये तयार होते. नेक्स्ट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. डोंट अज्युम दॅट एव्हरीवन अंडरस्टँड्स यू. डोंट अज्युम दॅट एव्हरीवन अंडरस्टँड्स यू मीन्स व्हॉट? आपण जेव्हा एखादी गोष्ट बोलतो तेव्हा आपण सांगतो 10 लोक आहे, समजा 15 लोक आहे, आपण त्यांना एखादी गोष्ट सांगितली, सगळ्यांनाच ते समजेल असं नसतं. सो असं कधीच माइंडमध्ये नका ठेवू की एव्हरीवन इज अंडरस्टँडिंग यू इन राईट वे, करेक्ट वे. नो. इवन इन दिस सेशन ऑल्सो आय हॅव आस्क्ड यू मेनी टाइम्स की काही समजत नसेल तर कळवा, काही एखादा टॉपिक समजून घ्यायचा असेल तर कळवा, विचारत चला. हे विचारणं खूप गरजेचं आहे आफ्टर एव्हरी इम्पॉर्टंट टॉपिक और एव्हरी इम्पॉर्टंट सेशन काइंड ऑफ सिनॅरिओ. वाय? कारण की होऊ शकतं की एखाद्या स्टुडंटला डाऊट असू शकतो, एखाद्या व्यक्तीला डाऊट असू शकतो, त्यांना काहीतरी विचारायचं असेल, बट वी आर नॉट गिव्हिंग देम टाइम टू आस्क. सो असं नाही केलं पाहिजे. सो डोंट अज्युम दॅट एव्हरीवन अंडरस्टँड्स यू. गिव्ह सम टाइम फॉर दॅट अँड आस्क पीपल वेदर दे अंडरस्टूड ऑर नॉट. सिंपल. एक्सप्रेस युअर सेल्फ इफ यू हॅव समथिंग टू से. एक्सप्रेस केलं पाहिजे स्वतःला आपल्याला जर काही बोलायचं असेल तर. ओके. तुमच्या माइंडमध्ये एखादा डाऊट आहे एखाद्या गोष्टीबद्दलचा, तुम्ही तो मांडणं खूप गरजेचं आहे. यू शुड आस्क दॅट. ओके. अँड सी वाय? बिकॉज यू शुड आस्क. तुमच्या मनातला डाऊट कदाचित बाकीच्या स्टुडंटचा पण डाऊट असू शकतो, बट एव्हरीवन हेजिटेट टू आस्क. लाज वाटते एखाद्याला किंवा भीती वाटते एखाद्याला. इट इज नॉट लाईक दॅट. विचारलं पाहिजे. तुमच्या जर मनात काही डाऊट असेल तर त्या शंकांचं निरासन केलं पाहिजे. इट शुड बी सॉल्व्ड ऍक्च्युअली. ओके. सो एक्सप्रेस युअर सेल्फ इफ यू हॅव something to say. And ninth point tells us that don't interrupt the speaker while speaking. जेव्हाही एखादे स्पीकर बोलतायत, एखादी मीटिंग घेतायत, एखादं डिस्कशन करतायत, त्यांना आपण मध्येच इंटरप्ट नाही केलं पाहिजे.
या गोष्टीमुळे काय होतं, बिकॉज ऑफ दिस व्हॉट हॅपन्स इज दॅट दी फ्लो ऑफ द डिस्कशन ब्रेक्स, अँड ड्यू टू द ब्रेकेज इन फ्लो ऑफ द डिस्कशन that person can forget the things which he or she was supposed to tell afterwards. काही अशा शब्द किंवा काही अशा गोष्टी ते व्यक्ती विसरून जाऊ शकतात जर आपण त्यांना ब्रेक केलं इन बिटवीन, तर कारण की तो फ्लो ब्रेक होतोय त्यांचा. दॅट्स वाय वी शुड नॉट इंटरप्ट द स्पीकर वाईल स्पीकिंग. ओके, because it decreases your listening skill. Whenever your listening skill is good, then you don't interrupt the speaker while speaking. And the 10th point is that you should always learn for refusal. Refusal means what? तुम्हाला जर एखादी व्यक्ती काहीतरी काम देते, टास्क देते, ओके, and in that you are not able to do that, किंवा तुम्हाला ते करायचं नाहीये, यू आर नॉट हॅव्हिंग दॅट मच ऑफ टाइम टू डू दॅट टास्क, पर्सनल टास्क. समजा एखाद्या मित्राने किंवा मैत्रिणी तुम्हाला सांगितलं की त्यांचं होमवर्क हे थोडंसं बाकी होतं किंवा एक टास्क होता त्यांचा, ते तुम्ही कम्प्लीट करून द्याल का? नाव जेन्युइनली यू डोंट हॅव टाइम, म्हणजे तुमच्याकडे खरंच त्यावेळेस वेळ नाहीये. मग तुम्ही ते सांगणं गरजेचं आहे की मला सध्या वेळ नाहीये, आय कॅनॉट डू धिस टास्क. ओके, देर आर सर्टन वेज ऑफ टेलिंग दॅट, त्याचे काहीतरी प्रकार आहेत सांगण्याचे, ते आपण भविष्यामध्ये शिकणार आहोत. वी आर गोइंग टू लर्न दॅट इन अदर प्रेझेंटेशन्स. बट ट्राईंग टू लर्न फॉर रेफ्युजल इज ऑलवेज गुड थिंग. तुम्ही नो म्हणणं शिकलं पाहिजे, नो म्हणलं पाहिजे. एखादी गोष्ट जर तुम्हाला नाही करायची, जेन्युइनली तुम्हाला ती करायची इच्छा नाहीये किंवा तुम्हाला तो वेळच भेटत नाहीये, ते तुम्ही क्लिअरली सांगू शकता, बट इन प्रॉपर टोन, बट इन प्रॉपर वे. ओके, सो दॅट the respect of the person will be maintained. त्या पर्सनच्या माइंडमध्ये तुमची आणि तुमच्या माइंडमध्ये त्यांची रिस्पेक्ट मेंटेन राहील, या हिशोबाने त्यांना रिफ्युजल द्यायचं आहे, नो करायचं आहे. ओके, गॉट इट? समजतंय सर्वांना? एक पण मेंबर व्हिडिओवरती नाहीये, कमाल आहे. ठीक आहे, युअर चॉईस. काही डाऊट कोणाला यामध्ये? एनीवन हॅव्हिंग एनी डाऊट? लेट मी नो. Anything to ask about these 10 points, or anything to ask about any other topics in this session? Anything? No, sir. Okay. See, we are done with the communication skills. आपण कम्युनिकेशन स्किल्सचा जो पार्ट आहे तो कंप्लीट करतोय या ठिकाणी. वी आर क्लोजिंग दिस, बट वी विल जस्ट रिवाइज इन शॉर्ट अबाउट व्हॉट वॉज द कम्युनिकेशन. तुम्हाला याचे नोट्स भेटून जातील या वीकमध्येच, म्हणजे या 2-3 दिवसात पुढच्या. अँड गो थ्रू दी नोट्स, लर्न प्रॉपरली, बिकॉज इट विल हेल्प यू अ लॉट इन फ्युचर. In next session, we are going to learn about different other topics, like as I told की टाइम मॅनेजमेंट आहे, त्यानंतर तुमचं पर्सनॅलिटी आहे, क्रिटिकल थिंकिंग आहे, बऱ्याच गोष्टी आहेत, इंटरव्ह्यू क्रॅकिंग आहे, राईट? सो वी आर गोइंग टू लर्न ऑल दोज अदर स्किल्स गोइंग फ्रंट. We will just revise in short about what we have learned till now in the communication skill, right? In communication, we learned about the definition first. Key communication काय असतं? Sharing of information between two or more people, right? For common understanding. Communication skills कशासाठी गरजेचे असतात? इन्फॉर्मेशन देण्यासाठी, इन्फ्लुएन्स करण्यासाठी आणि फिलिंग्स एक्सप्रेस करण्यासाठी. व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. Then what was the element of communication? What were the elements of communication? 4 elements were there for communication: sender, receiver, message, and channel. Simple. Sender means the one who is giving information. The receiver means one who is taking the information. The message means the information which is being shared. काय सांगितलं गेलंय. And fourth one is the channel. Channel means माध्यम, जरिया. Okay, the source. Okay, for example, I am telling through WhatsApp, or I am telling through mail, or I am telling through face-to-face discussion, or I am telling through video calling, everything. Okay. Next, we went further with factors affecting communication. Language असेल, की मला एखादी पर्टिक्युलर लँग्वेज येत नसेल तर हाऊ कॅन आय कम्युनिकेट विथ द पीपल नोईंग दॅट लँग्वेज. लिसनिंग स्किल, चांगली लिसनिंग स्किल जर नसेल तर तुम्ही प्रॉपरली ऐकू शकणार नाही, समजू शकणार नाही. रायटिंग स्किल, इवन अ स्मॉल ग्रामॅटिकल मिस्टेक्स कॅन क्रिएट ह्यूज ब्लंडर्स इन रायटिंग स्किल. व्हिज्युअल परसेप्शन, एखादा व्यक्ती गरीब दिसतोय तर आपण त्याला गरीबच मानतो लगेच इमिडिएटली, दॅट इज द व्हिज्युअल परसेप्शन.
अँड पास्ट एक्सपिरियन्स, एखाद्या व्यक्तीला तुम्ही उसने पैसे दिले होते अँड दॅट पर्सन हॅज नॉट गिवन यू बॅक अँड अगेन दॅट पर्सनॅलिटी इज आस्किंग यू, देन यू विल हेजिटेट टू गिव्ह देम मनी. तुम्हाला ते पैसे देण्यासाठी भीती वाटेल मग पुढच्या वेळेस, जर त्यांनी पहिले व्यवहारात खराबपणा दाखवला असेल तर. अँड अझम्पशन मीन्स हॅव्हिंग सर्टन फिक्स्ड आयडिया दॅट ही व्यक्ती माझा ऐकणार नाही किंवा ते माझा ऐकणार नाही. जस्ट एक आयडिया क्रिएट करणं आपल्या माइंडमध्ये विदाउट एनी रियालिटी. नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द फिलिंग्स. एखाद्या गोष्टीची चांगली फिलिंग असणं, एखादा मूवी चांगला वाटतोय नाही वाटत आहे, एव्हरीथिंग राईट. देन एन्व्हायरमेंट, नॉईज और डिस्टर्बन्स इन द सराउंडिंग. Whenever you are at a calm place, soothing place, hilly area, relaxed with family, your communication will be very best at highest level. But in same way, you are at a bus stand, railway station, you cannot communicate properly in same energy level. Okay. And next is the attitude. Individuals with different attitudes perceive messages in different ways. Okay. If someone is very optimistic personality, positive personality, ते एखादी गोष्ट चांगल्या प्रकारे घेतील. निगेटिव्ह पर्सनॅलिटी थोडंसं भीती बाळगतील आणि ती वेगळ्या प्रकारे घेतील. सिंपल. पर्सनल फॅक्टर्स, दॅट इज युअर ओन थिंकिंग, हॅबिट्स, एव्हरीथिंग. युअर लो कॉन्फिडन्स, तुमची भीती असो, एव्हरीथिंग. अँड कल्चर, राईट. अलग अलग देशों के अलग अलग नियम, देशकाल पात्र आपण ज्याला म्हणतो. डिफरंट कल्चर्स ऑफ डिफरंट कंट्रीज अकॉर्डिंग टू दॅट. मेथड्स मध्ये आपण शिकलो होतो वर्बल, ओरल और रिटन फॉर्म. नॉन वर्बल मध्ये इतके सगळे प्रकार होते. विदाउट युझिंग एनी वर्ड्स आपण हे कम्युनिकेशन करतो. एक्सप्रेशन, पोस्चर, गेस्चर, बॉडी लँग्वेज, टच, स्पेस, आय कॉन्टॅक्ट, पॅरालँग्वेज. Then we have discussed this in detailed properly. Then again we have discussed about the space, eye contact and paralanguage in proper way. Paralanguage वर पण जास्त फोकस करायचंय because the tone, how you speak, the clarity with what you speak, the speed with what you speak, and everything. Okay, the manner, the etiquettes while speaking. Next was the visual communication. Visual communication मध्ये काय केलं होतं आपण? It was the communication which involves sending of messages using images or pictures, symbolic representation kind of, right? The main advantages of this type of communication is that you do not need to have any, you do not need to know any particular knowledge for language for this. कोणती लँग्वेज आलीच पाहिजे असं काही नाही यामध्ये. तुम्हाला ते बघूनच कळून जातं की हे काय सिम्बॉलिक रिप्रेझेंटेशन आहे. ओके. And then we discussed later on about the good and bad gestures. Shoulder shrug, that means I don't know. Thumbs up means good luck or acceptance. Rubbing hands together means the anxiety. Hair twirling means stress. Then fingers crossing means hopeful. Fingers on chin, that is the thinking. Overthinking करणे एखादी गोष्ट. And sitting with legs apart, relaxed mode मध्ये पाय ठेवणं म्हणजे relaxed mode मध्ये आहोत आपण. And arms crossed on the chest like this, it is defensiveness. बचावात्मक भूमिका. And straight walk is confidence. And touching nose slightly is like doubting and lying, doubtful and lying. And next we discussed about the categories of communication style. It was first aggressive, losing the respect, having no respect for the people, winning at any cost, and such people do not have a proper communication style. Okay, shouting, using bad language. Then next, passive submissive was giving ourselves in someone else control. दुसऱ्यांना कंट्रोल देणं आपला स्वतःचा. Then losing the self-respect because of that and avoiding the conflicts. Keeping quiet and not expressing yourself. Accepting even wrong remarks. स्वतःच सॉरी म्हणणं दुसऱ्यांना, स्वतःची चूक नसून सुद्धा. So feeling hurt, loss of confidence, and lot of misunderstandings in this kind of discussion and communication. And last one, third one was passive aggressive. स्वतःचं पण नुकसान करून घेणार, दुसऱ्यांचं पण नुकसान करणार. These are the people who hurt themselves and hurt others also. These people show anger in the indirect ways. Okay, they will not do any task, they will be lying, talk negative about the other people in their absence. कोणी ऍबसेंट असताना त्यांच्याबद्दल निगेटिव्ह बोलणं. यामध्ये पण टास्क कम्प्लीट होत नाही प्रॉपरली. अँड फिलिंग बॅड अबाउट दी अदर पीपल्स, दुसऱ्यांबद्दल वाईट भूमिका असणं. म्हणजे मास्क लावल्यासारखे लोक, जसं तुम्ही इमोजी मध्ये किंवा इमेज मध्ये बघू शकता इथे प्रेझेंटेशन वरती, पीपल विथ मास्क. लास्ट वन वॉज दी असर्टिव्ह काइंड ऑफ डिस्कशन और कम्युनिकेशन विच इज व्हेरी गुड, very much accepted, respecting others, maintaining self-respect,
लिसनिंग टू अदर्स अँड ऑल्सो एक्सप्रेसिंग युअरसेल्फ, दुसऱ्यांचं पण ऐकणं आणि स्वतः पण स्वतःची भावना व्यक्त करणं. अंडरस्टँडिंग दी अदर्स व्ह्यूज, रिस्पेक्ट करणं दुसऱ्यांच्या भावनांची. डिसॲग्रिंग विदाउट हर्टिंग अदर्स, दुसऱ्यांना हर्ट न करता डिसॲग्री करणं. अँड इफेक्टिव्ह कम्युनिकेशन होतं यामुळे, अँड म्युच्युअल अंडरस्टँडिंग होते. ओके. अँड द लास्ट स्लाइड वी डिस्कस्ड वॉज द 10 पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन. These are the 10 points. Okay. Be confident, maintain the eye contact. Okay. Speak slowly, clearly, with proper tone. Show respect and avoid aggression. Aggression नेहमी अवॉइड करणं खूप गरजेचं काय आहे, कारण की ॲग्रेशन एक वेगळ्या मुद्द्याला घेऊन जातं डिस्कशनला. सो इट इज नॉट ॲट ऑल रिकमेंडेड टू हॅव अ ॲग्रेशन व्हाईल डिस्कसिंग विथ समवन. ओके. अँड एक्सप्रेस युअर थॉट्स क्लिअरली अँड ऑनेस्टली बिकॉज इट बिल्ड्स द ट्रस्ट. अँड डोंट अज्युम दॅट एव्हरीवन नोज समथिंग. सगळ्यांना सगळं येतं असा विचार बिलकुल नका करू. तुम्ही प्रॉपरली समजून सांगण्याचा प्रयत्न करा, आणि पुढच्याला जर काही कळलं नसेल, काही डाऊट असतील त्यांच्या मनामध्ये, तर तुम्ही त्यांना विचारू शकतात. नो प्रॉब्लेम अबाउट दॅट ॲट ऑल. जसं मी पण तुम्हाला प्रत्येक वेळी विचारत असतो की काही डाऊट असेल तर सांगा, काही कळवा. ओके. काही अडचण नाहीये, यू कॅन आस्क दॅट. सो दिस इज काइंड ऑफ सिनॅरिओ व्हेरी यू डोंट अज्युम दॅट एव्हरीवन अंडरस्टँड्स यू. ओके. And next one in the category was the 7th number. It was like sorry, 8th number. Express yourself if you have something to say. तुम्हाला जर तुमचं मत मांडायचंय, तुम्हाला तुमची भावना व्यक्त करायची, तर तुम्ही बिनधास्त करू शकता. दो एनी पर्सनॅलिटी इज स्टँडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, यू हॅव ऑल द राईट्स. ओके. तुम्ही काहीतरी सांगू शकता, तुमच्या माइंडमध्ये जे चालू आहे ते, तुम्हाला जे वाटतंय ते सांगू शकता पुढच्याला. इट क्रिएट्स ट्रस्ट अँड इट एनहान्सेस द कम्युनिकेशन. ओके. अँड डोंट इंटरप्ट द स्पीकर व्हाईल स्पीकिंग. जसं मगाशी सांगितलं, बोलताना इंटरप्ट नाही केलं पाहिजे एखाद्या व्यक्तीला. अँड लर्न फॉर द रेफ्युजल. लर्न फॉर द रेफ्युजल मीन्स नो म्हणणं खूप गरजेचं आहे. ठीक आहे. नो म्हटलं पाहिजे. ज्या ठिकाणी तुम्हाला वाटतंय की तुम्ही नो म्हटलं पाहिजे, तुम्हाला एखादा टास्क नाही करायचा आहे, तुम्ही फोर्सफुली त्या टास्कमध्ये नका जाऊ. त्याने त्यांचा पण रिझल्ट खराब होणार आणि तुमची पण मानसिकता खराब होणार. यू विल बी ऑल्सो नॉट हॅपी, दे विल ऑल्सो बी नॉट हॅपी. सो while thinking, while refusing someone, or while saying yes to someone, keep in mind that it should not hurt you. तुम्हाला हर्ट नाही झालं पाहिजे. ओके. That's it. So it is all about the communication. These are the 10 important points of the overall crux. Okay. Just 1 minute. हा पूरा सिनेरियो आहे, पूर्ण सिनेरियो आहे. So we are done till communication skills. We will start with next topic in the next session onwards. Meanwhile, if you have any doubt, you can ask any. काही प्रॉब्लेम नाही. काही डाऊट आहे कोणाला, काही विचारायचंय? एनिथिंग टू आस्क, एनिथिंग टू शेअर? इफ देर इज नथिंग देन इट्स ओके, नो प्रॉब्लेम. की प्रत्येक वेळेस असं राहीलच असं नाहीये, बट इव्हेंच्युअली डाऊट्स येत असतील तुमच्या माइंडमध्ये, ते विचारत चला. बाकीच्या बॅचेस मधले स्टुडंट्स विचारायला लागलेले आहेत. दे हॅव स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चन्स, देअर डाऊट्स, दे हॅव स्टार्टेड शेअरिंग देअर व्ह्यूज. ओके. तर आपण सुद्धा ते करू शकतो, तुम्ही पण ते करू शकता. ओके. Someone wants to ask something? Anyone? Just 1 minute. Just give me 1 minute. Okay. Anyone having any doubt? Asking last time. समजतंय सर्वांना? समजलं आजचं सेशन? कॅटेगरीज, टाइप्स लक्षात असू द्या. यू शुड लर्न दॅम अँड राईट डाऊन ऑन युअर नोट्स. ओके. तुम्हाला नोट्स मी सेपरेटली देईल तसं पण. बट एनी डाऊट रिगार्डिंग टुडे सेशन? समजलंय सर्वांना? जस्ट गिव्ह मी नोटिफिकेशन फ्रॉम युअर साइड. अंडरस्टूड? गॉट टू नो अबाउट टुडे सेशन? समजलंय? एम ए ऑडिबल? आवाज येतोय माझा सर्वांना? ओके. ठीक आहे, ठीक आहे. ओके, फाईन.
सो समजलं आहे. रिस्पॉन्स करत चला. ठीक आहे. इट विल बी व्हेरी हेल्पफुल फॉर यू अँड फॉर मी ऑल्सो while going forward. Okay, fine. ठीक है, then we will stop today with this session, and in next session we will meet with other topics. Okay, we are done till communication skills. Any assignment or any notes, you will be getting that information and notification through WhatsApp or any kind of texting platform from your institute. Okay, thank you so much. Have a good day. Thank you all. Thank you.